Hello dear friends, I welcome you all to the world of English language, the RISE, the Rajshekhar Institute of Spoken English and Personality Development Center. Dear friends, in the last class we have learnt do and does, how to use the do and does, did and shall and will. Do does ని ఎక్కడ వాడాలో నేర్చుకున్నాం, did ని ఎక్కడ వాడాలో నేర్చుకున్నాం, shall and will ని ఎలా వాడాలో కూడా మనం ఎలా సెంటెన్స్ చేయాలో కూడా లాస్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం. And friends, today we are going to look into that the next helping verbs what we have in the 58 helping verbs. 58 పదాల్లో next helping verbs ని ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాం. Before that session, already I told you, in English language every main verb has 5 forms. In English language every main verb has how many forms? Just 5 forms. The base form V1 and past tense form V2 and past participle form V3 and ing form V4, which is also called continuous form and also called it as a progressive form V4, and last one is the exclusive verb form in English language, base form for he, she, it. In English language every main verb has 5 forms. In these 5 forms, the first form of the verb, base form, which is used for present actions, do and does, and we would express the habitual actions, and also we have successfully learnt it, which is using of the past actions using of did helping verb. Did helping verb వాడుతూ past actions కూడా చెప్పొచ్చు అని నేర్చుకున్నాం. After that, whatever the future actions భవిష్యత్తులో చేసే పనులు చెప్పాల్సి వచ్చినా కూడా మనం బేస్ ఫామ్తో ఉపయోగించి షల్ అండ్ విల్ అని బేస్ చేసుకొని లాస్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం. షల్ అండ్ విల్, అండ్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ యూజింగ్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ యాక్షన్స్, పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్. సెకండ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ని ఎలా వాడాలో కూడా నేర్చుకున్నాం. డైరెక్ట్లీ వీ కుడ్ యూజ్ ద పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్, విచ్ మీన్స్ ద పాస్ట్ యాక్షన్స్. ఐ కేమ్ టు ఇన్స్టిట్యూట్, నేను ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చాను. ఐ స్పోక్ ఇన్ హిందీ, నేను హిందీలో మాట్లాడాను. I spoke, I abandoned bad habits, నేను చెడు అలవాట్లు వదిలేశాను. She abandoned bad habits, ఆమె చెడు అలవాట్లు వదిలేసింది. So like that one we have seen in the last class, the second form of the verb, and we have seen also the last form of the verb, exclusive verb form, base form for he, she, it, which is always used for the present actions and the habitual actions for he, she, it. Habitual actions కోసము ఎక్స్క్లూజివ్ వర్బ్ ఫామ్ను కూడా లాస్ట్ ఫామ్ నేర్చుకున్నాం. అప్ టు రైట్ నౌ వీ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ లెర్న్ V1 ఫామ్, V2 ఫామ్ అండ్ V5 ఫామ్. And today we are going to look into that the continuous form of the verb in English language. The continuous verb in the English language, which means the ing form of the verb in English language. ఈరోజు మనము ing ఫామ్ని ఎక్కడ వాడాలో నేర్చుకోబోతున్నాం. Which means the continuous form or progressive form or ing form of the verb in English language. So where do we use for this verb? ఎక్కడ వాడాలో మనము ఈరోజు ing form నేర్చుకోబోతున్నాం. Once again I come back. Every main verb has 5 forms. Base form come, past tense form came అంటే వచ్చేసాను, past participle form again come, and ing form coming అంటే వస్తూ, comes exclusive verb form for he, she, it, comes వస్తాడు, వస్తుంది. అలాగే abandon అంటే వదిలివేయట, abandoning వదిలివేస్తూ, speaking మాట్లాడుతూ, స్పీక్ అంటే మాట్లాడడం, స్పీకింగ్ మాట్లాడుతూ. నెక్స్ట్ going వెళుతూ. నెక్స్ట్ సింగింగ్ పాడుతూ. సో ఈరోజు మనము ఇలా వస్తూ, కమింగ్ వస్తూ, వదిలిపెడుతూ, మాట్లాడుతూ, గోయింగ్ వెళ్తూ, సింగింగ్ పాడుతూ, టీచింగ్ బోధిస్తూ, యు ఆర్ లిజనింగ్ మీరు వింటూ, లిజనింగ్.
సో ఇలా ఐఎన్జి ఫామ్ని ఎక్కడ వాడాలో మనము ఈరోజు నేర్చుకోబోతున్నాం. ఫస్ట్ ఫామ్ నేర్చుకున్నాం, సెకండ్ ఫామ్ నేర్చుకున్నాం, అండ్ ఫిఫ్త్ ఫామ్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా నేర్చుకున్నాం. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు లుక్ ఇన్ టు ద ఫోర్త్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, ద కంటిన్యూయస్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్. మరి కంటిన్యూయస్ ఫామ్ని ఎక్కడ వాడాలో ఈరోజు చూడబోతున్నాం. అంటే జరుగుతూ ఉన్న పనుల గురించి. మరి ఈ పని ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఇప్పుడు జరుగుతుందా, నిన్న జరుగుతుందా, లేదా రేపు జరుగుతూ ఉంటుందా, అసలు ఎలా జరుగుతూ ఉంది ఈ పని అనేది మనము ఈరోజు క్లాస్లో నేర్చుకోబోతున్నాం. విచ్ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ క్లాస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, విచ్ ఇస్ ఎక్సలెంట్ క్లాస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఆ పని ఎప్పుడు జరుగుతుందో చెప్తూ ఉన్నదే మనం ఈరోజు నేర్చుకోబోతున్నాం. విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్, ద బీ ఫార్మ్స్. ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఐ హ్యావ్ ద బీ ఫార్మ్స్. మనకు ఆంగ్ల భాషలో బీ ఫార్మ్స్ అని ఉన్నాయి. బీ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. మరి బీ ఫార్మ్స్ అంటే ఏంటి? అసలు బీ ఫార్మ్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి? విచ్ మీన్స్ ఏదైనా ఒక పని జరుగుతూ ఉంది అంటే ఐఎన్జి ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ను వాడాలి, మెయిన్ వర్బ్ని. మరి ఆ పని ఎప్పుడు జరుగుతుంది? నిన్న జరుగుతుందా, లేదా ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉందా, లేదా రేపు జరిగిపోతూ ఉంటుందా అనేది వాడాల్సి వస్తే లెట్ us అండర్స్టాండ్ ద బీ ఫార్మ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. మనకు బీ ఫార్మ్స్ గురించి తెలియాల్సి ఉంటుంది. మరి బీ ఫార్మ్స్ అంటే ఏంటి? బీ అంటే లిటరలీ ద తెలుగు మీనింగ్ బీ అంటే ఉండుట. బీ అంటే ఏంటంటే నాన్న, వెరీ సింపుల్. బీ అంటే ఉండుట. బీ ఫార్మ్స్. బీ అంటే ఉండుట. అది ఎప్పుడు ఉండుట? Bee forms means the existence of the position of the particular person, place or thing in the past or the present, the future. Bee forms are nothing but the existence of the position of the particular person, place or thing in the past, present, in the future. ప్రస్తుతం కానీ, గతంలో కానీ, భవిష్యత్తులో కానీ ఏదైనా ఉండుట అని చెప్పాల్సి వస్తే మనకి బీ ఫార్మ్స్ని వాడాలి. ద వెరీ బేసిక్ ఆఫ్ బీ ఫార్మ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. బేసిక్ బీ ఫార్మ్స్ మనకు 7 ఉన్నాయి. 7 బేసిక్ బీ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. 7 బేసిక్ బీ ఫార్మ్స్ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? 7 బేసిక్ బీ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. బీ అంటే ఏంటి? ఉండుట. అది ఎప్పుడు ఉండుట మనం చెప్తాం ఇప్పుడు. అంటే 7 బేసిక్ బీ ఫార్మ్స్ మనకు ఉన్నాయి. ప్రజెంట్ బీ ఫార్మ్స్, పాస్ట్ బీ ఫార్మ్స్, ఫ్యూచర్ బీ ఫార్మ్స్. ఉండుట, ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ పర్సన్, ప్లేస్ ఆర్ థింగ్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఆర్ ప్రజెంట్, ఇన్ ద ఫ్యూచర్. గతంలో కానీ, ప్రస్తుతం కానీ, భవిష్యత్తులో కానీ ఉండుట అంటే బీ ఫార్మ్స్. ప్రజెంట్ బీ ఫార్మ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. Present bee forms in English language, we have 3 bee forms. మనకు present bee forms 3 ఉన్నాయి. Present bee forms am, is, are. Am, is, are. These are the 3 bee forms, the present bee forms. These are the 3 words in English language which is talking about the present bee forms. ఇవి ప్రస్తుత బీ ఫార్మ్స్ అంటే బేసిక్ బీ ఫార్మ్స్. 7 బేసిక్ బీ ఫార్మ్స్లో మొట్టమొదటి బీ ఫార్మ్స్ ప్రజెంట్ బీ ఫార్మ్స్. ద సేమ్ యాక్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్నాడు, ఉన్నది అని చెప్పాల్సి వస్తే యామీజార్లో ఏదో ఒకటి వాడాలి. దాని స్ట్రక్చర్ ఇస్తాను, సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యామీజో ద సేమ్ యాక్షన్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ ద పాస్ట్. అంటే ఇప్పుడు ఉన్నాను, ఐఎమ్ హియర్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాను. సో ప్రస్తుత బీ ఫార్మ్స్ యామీజార్లో ఏదో ఒకటి వాడాలి. ద సేమ్ యాక్షన్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇదే యాక్షన్ గతంలో కూడా ఉంటుంది కదా. మరి గతంలో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాల్సి వస్తే ద 7 బేసిక్ బీ ఫార్మ్స్లో ద పాస్ట్ బీ ఫార్మ్స్ వీ హ్యావ్ 2 పాస్ట్ బీ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. యామీజార్కి పాస్ట్ బీ ఫార్మ్స్లో ఒక వర్డ్ వస్తుంది, was. Amizar past was and arc past tense were. అంటే గతంలో ఉండుట అని చెప్పాల్సి వస్తే was and were. గతంలో ఉండుట అని చెప్పాల్సి వస్తే, గతం గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే was and were. ద సేమ్ యాక్షన్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. భవిష్యత్తులో కూడా ఉంటుంది కదా.
సో ఆఫ్టర్ దిస్ వన్ భవిష్యత్తులో కూడా ఉండుట అని చెప్పాల్సి వస్తే వీ హ్యావ్ ద 2 బీ ఫార్మ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, షల్ బీ అండ్ విల్ బీ. షల్ బీ అండ్ విల్ బీ. షల్ బీ అండ్ విల్ బీ. సో ఇక్కడ ఒక 3, ఇక్కడ ఒక 2, ఇక్కడ ఒక 2, విచ్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ బీ ఫార్మ్స్. am is are present bee forms. am is are talking about present bee forms. was and were past bee forms. Past bee forms. Shall be and will be, these are the 2 helping us talking about the future bee forms. Future bee forms. Future bee forms. Future bee forms. ఏదైనా ఉండుట అంటే బీ ఫార్మ్స్. బీ అంటే లిటరల్లీ తెలుగు మీనింగ్ ఉండుట. మనకు am is are present bee forms, was were past bee forms, and shall be and will be future bee forms. And today we are going to look at that the first 3 helping verbs. మనం ఈరోజు 3 హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ప్రజెంట్ బీ ఫార్మ్స్ని ఎక్కడ వాడతామో దాని స్ట్రక్చర్ ఏంటో ఒకసారి ఈరోజు నేర్చుకుందాం. ద ప్రజెంట్ బీ ఫార్మ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ పాస్ట్ బీ ఫార్మ్స్ ఎలా వాడాలి, ఫ్యూచర్ బీ ఫార్మ్స్ ఎలా వాడాలో ఈరోజు క్లాస్లో చూద్దాం. ద ప్రజెంట్ బీ ఫార్మ్స్. ద ప్రజెంట్ బీ ఫార్మ్స్, ఫస్ట్ ప్రజెంట్ బీ ఫార్మ్స్, దెన్ ఆఫ్టర్ we could go for past bee forms, then after we could go for future bee forms. One after one చూద్దాం. Just we are going to look into that the present bee forms. am is are ఎక్కడ వాడాలో ఒకసారి నేర్చుకుందాం. am is are, అసలు am is are అంటే ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. am is are, these are the 3 helping verbs talking about the action which is going on at right now. The action which is going on at right now. ప్రస్తుతం ఒక పని జరుగుతూ ఉంది. The action which is going on at right now. The action which is going on at right now. At present. At present, whatever the action which is going on. ఇప్పుడు ఏమైతే ఒక పని జరుగుతూ ఉందో, ఇప్పుడు ఏమైతే ఒక పని జరుగుతూ ఉందో చెప్పాల్సి వస్తే we could prefer for am is for. ఏదైనా ఒక పని ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంది, నేను బోధిస్తూ ఉన్నాను, అది ఇప్పుడు జరుగుతుంది. మీరు వింటూ ఉన్నారు, అది ఇప్పుడు జరుగుతుంది. వాళ్ళు వస్తూ ఉన్నారు, అది జరుగుతూ ఉంది. వాళ్ళు చెడు అలవాట్లు వదిలిపెడుతూ ఉన్నారు, అది ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంది. నేను పాట పాడుతూ ఉన్నాను, అది ఇప్పుడు జరుగుతుంది. నేను డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉన్నాను, ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంటే, సో లైక్ దట్ వన్ am is are. ఒక పాట పాడుతూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పాట పాడుతూ ఉన్నాను అంటే ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంటే am is are చెప్పాలి. సో ద స్ట్రక్చర్ ఈజ్ am is are. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. How many subjective pronouns in English language? I have known very well about it. There are 7 subjective pronouns in English language. There are 7 subjective pronouns in English language. I have it. ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు 7 subjective pronouns ఉన్నాయి. What are those? I, we, you, they, he, she, it. I తర్వాత ఏం రావాలి హెల్పింగ్ వర్బ్? am. బాగా తెలుసు మనకు, I am. నెక్స్ట్ we, you, they వస్తే ఏం రావాలి ప్రజెంట్ బీ ఫార్మ్స్లో? ఆర్. he, she, it థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ వచ్చిందంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏం రావాలి? ఈస్. ఆఫ్టర్ దీస్ 3 helping verbs, after these 3 helping verbs, the main verb should be placed, the main verb should be placed the ing form of the verb, ing form, ing form, or continuous form, continuous form, or progressive form, progressive form. అంటే మనం చూసాం కదా ఇందాక, ఇక్కడ చూసాం కదా 4th form of the verb అంటే V4. అంటే am is are ఎక్కడ కనపడ్డా కూడా మీకు ing ఫామ్ రావాలి. బాగా గుర్తుపెట్ట, బ్లైండ్లీ రిమెంబర్. am is are ఇంగ్లీష్లో ఎక్కడ కనపడ్డా కూడా ing ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ రావాలి. am is are ఎక్కడ కనపడ్డా ఇంగ్లీష్లో వెంటనే ing ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ రావాలి, V4 ఫామ్ రావాలి. అంతే తప్ప ఐ యామ్ కమ్ అనకూడదు, ఐ యామ్ గో ఇలా అనకూడదు. ఎప్పుడు కూడా am is are కనపడగానే వెంటనే ing ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ రావాలి, అంటే V4 ఫామ్ రావాలి. ఫస్ట్ రూల్ ఎప్పుడు కూడా ఇలాగే రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఐ తర్వాత యామ్ రావాలి, వి యూ దే తర్వాత ఆర్ రావాలి, హీ షీ ఇట్ తర్వాత ఈజ్ రావాలి. వీటన్నిటి తర్వాత ఐఎన్జీ ఫామ్ రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వస్తూ ఉన్నాను అంటే ఇప్పుడు వస్తూ ఉన్నాను. నేను ఇప్పుడు వస్తూ ఉన్నాను అంటే వెరీ సింపుల్. నేనంటే ఐ తర్వాత ఏం రావాలి చెప్పాలి, యామ్ రావాలి. ఐ యామ్. ఇప్పుడు వస్తూ అంటే రావడాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు, కమ్. అంటే వస్తూ ఉన్నాను, కమ్కి ఐఎన్జీ ఫామ్ ఏంటి, కమింగ్. అంతే. ఇక్కడ ఏం పెడతాం, ఐ యామ్ కమింగ్. ఐ యామ్ కమింగ్. ఐ యామ్ కమింగ్ అంటే నేను ప్రస్తుతం వస్తూ ఉన్నాను. ఐ యామ్ కమింగ్ అంటే ఐ యామ్ కమింగ్. నేను యామ్ అంటే ఏంటి, ప్రస్తుతం. ఐ యామ్ కమింగ్ అంటే నేను ప్రస్తుతం వస్తూ. ఐ యామ్ కమింగ్ నేను ప్రస్తుతం వస్తూ ఉన్నాను. ఐ యామ్ కమింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేం చేస్తున్నాను, బోధిస్తున్నాను. అంటే టీచ్, బోధించడం ఒక పని. టీచ్ కైండ్ ఫామ్ టీచింగ్, బాగా తెలుసు. అంటే నేను ఇప్పుడు బోధిస్తూ ఇప్పుడు జరుగుతుంది పని. ఐ యామ్ టీచింగ్. మీరేం చేస్తున్నారు, నా క్లాస్ వింటూ ఉన్నారు. వినడం ఒక పని. సో ఐ యామ్ టీచింగ్. యు ఆర్ లిజనింగ్ అంటే మీరు కదా, యు ఆర్ లిజనింగ్ మై క్లాస్. ఐ యామ్ టీచింగ్, యు ఆర్ లిజనింగ్. దే ఆర్ కమింగ్ అంటే వాళ్ళు వస్తూ ఉన్నారు. దే ఆర్ వాళ్ళు వస్తూ ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు జరుగుతుంది. దే ఆర్ కమింగ్. ఐ యామ్ కమింగ్, దే ఆర్ కమింగ్. యు ఆర్ లిసనింగ్ మై క్లాస్, మీరు నా క్లాస్ వింటూ ఉన్నారు. ఆమె పాట పాడుతూ ఉంది ప్రస్తుతం. షీ ఈజ్ సింగింగ్ ఏ సాంగ్ ఆన్ ద డేస్. ఆమె ఒక పాట పాడుతూ ఉంది. సో వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ యూ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ కంటిన్యూయస్. ప్రస్తుతం జరుగుతూ ఉన్న పనుల గురించి చెప్పాల్సి వస్తే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఈ స్ట్రక్చర్ను ఉపయోగిస్తూ వర్బ్ను ఐఎన్జీ ఫామ్లో పెడితే సరిపోతుంది. ఐ యామ్ కమింగ్ నేను ప్రస్తుతం వస్తూ ఉన్నాను. ఐ యామ్ కమింగ్ రైట్ నౌ. ఇక్కడ రైట్ నౌ పెట్టచ్చు. ఐ యామ్ కమింగ్ రైట్ నౌ. ఐ యామ్ కమింగ్ నేను ప్రస్తుతం వస్తూ ఉన్నాను. సో విచ్ ఈస్ కాల్డ్ లైక్ యాజ్ ఎ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. పిఎస్ మనం నేర్చుకున్నాం కదా, పిఎస్. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లుక్ ఇన్ టు దట్ ద ఇంట్రోగేటివ్ సెంటెన్స్. హౌ టు మేక్ ద ఇంట్రోగేటివ్ సెంటెన్స్? ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ లర్న్డ్ ఇట్. ఇంట్రోగేటివ్ సెంటెన్స్ చేయడం మనం బాగా నేర్చుకున్నాం. వెరీ సింపుల్. జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇన్ దట్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్. ఆ పాజిటివ్ సెంటెన్స్లో హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏంటో మనం కనుక్కోవాలి. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇన్ దట్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్. ఈ పాజిటివ్ సెంటెన్స్లో హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏంటో కనుక్కుందాం ఇప్పుడు మనం. ఐ అనేది సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్, కమింగ్ అనేది మెయిన్ వర్బ్, రైట్ నౌ అనేది కీవర్డ్. మిగిలింది ఏంటి మనకు? యామ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ an helping verb. Just you have to take the helping verb and put the subject before itself. Just you have to take this helping verb and put the subject and place it before the subject itself. అంటే సబ్జెక్ట్ ముందు ప్లేస్ చేస్తే మనకు క్వశ్చన్ వచ్చేస్తే వెరీ సింపుల్. చూడండి. సో ఎలా క్వశ్చన్ చేయండి, ఇప్పుడు మీరే చేయండి. am I coming right now? Am I coming right now? Am I coming right now? Question mark. Which means am I coming? నేను వస్తూ ఉన్నానా? Am I teaching you? నేను మీకు బోధిస్తూ ఉన్నానా? Am I teaching? Am I singing a song on the days? నేను ప్రస్తుతం ఒక పాట పాడుతూ ఉన్నానా? Am I singing? Am I coming? Am I asking one question? నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతూ ఉన్నానా? సో I am coming. Am I coming? నేను వస్తూ ఉన్నానా? నేను వస్తూ లేను అంటే జరగడం లేదు పని. వస్తూ లేను. am plus not equals to I'm not or ament. మన బుక్ తీసుకోమా. ament. am plus not equals to I'm not. అంటే నేను వస్తూ లేను అని చెప్పాల్సి వస్తే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. I am not coming right now. I am not coming అంటే నేను వస్తూ లేను, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ నెగటివ్ సెంటెన్స్. ఐఎమ్ నాట్ కమింగ్. ఐఎమ్ నాట్ సింగింగ్ ఎ సాంగ్. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ దేర్. నేను అక్కడికి వెళ్తూ లేను. ఐఎమ్ నాట్ లర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. నేను ప్రస్తుతం ఇంగ్లీష్ భాష నేర్చుకుంటూ లేను. ఐ ఆమ్ నాట్ టీచింగ్. నేను ప్రస్తుతం బోధిస్తూ లేను.
ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ దే, నేను అక్కడికి వెళ్తూ లేను. సో వెరీ సింపుల్. దీన్ని క్వశ్చన్ చేయాల్సి వస్తే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. యామ్ని నాట్ని విడగొట్టి మధ్యలో సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్ పెడతాం, నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ మనకు వచ్చేసినట్టే. నెక్స్ట్ వెరీ సింపుల్. అంటే ఇప్పుడు నేను ప్రస్తుతం వెళ్తూ ఉన్నాను, ప్రస్తుతం వస్తూ ఉన్నాను, నేను ప్రస్తుతం వస్తూ ఉన్నానా, నేను ప్రస్తుతం వస్తూ ఉన్నానా, క్వశ్చన్ మార్క్. నేను ప్రస్తుతం వస్తూ లేను, నేను ప్రస్తుతం వస్తూ లేను. వెరీ సింపుల్. వస్తూ లేనా, వెరీ సింపుల్. Am I not learning? Am I not coming? లర్నింగ్ అంటే నేర్చుకోవడం. Am I not coming? నేను ప్రస్తుతం వస్తూ లేనా, నేను ప్రస్తుతం వస్తూ లేనా, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రస్తుతం వస్తూ లేను నెగటివ్ సెంటెన్స్. దిస్ ఇస్ నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. ఫోర్త్ సెంటెన్స్, I am coming. Am I coming? I am not coming. Amn't I coming? వస్తూ లేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్తో చెప్తా చూడండి. షీ ఈజ్ సింగింగ్ ఏ సాంగ్. ఆమె ప్రస్తుతం పాట పాడుతూ ఉంది. ఈజ్ షీ సింగింగ్ ఏ సాంగ్? ఆమె ప్రస్తుతం పాట పాడుతూ ఉందా? షీ ఈజ్ నాట్ సింగింగ్ ఏ సాంగ్. ఆమె ప్రస్తుతం పాట పాడుతూ లేదు. ఈజ్ షీ నాట్ సింగింగ్ ఏ సాంగ్? ఆమె ప్రస్తుతం పాట పాడుతూ లేదా? సో యూ కీప్ ఆన్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ టు. ప్రశ్నలు కూడా అడగడం రావాలి. సో మనం ఇలా యామ్, ఈజ్, ఆర్ని ఇలా వాడాలి. నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి ఇచ్చినటువంటి వాల్యూమ్ 3 బుక్ మీ దగ్గర ఉంది కదా, మన వాల్యూమ్ 3 పుస్తకంలో నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. యామ్, ఈజ్, ఆర్. యు ఆర్ లిసనింగ్, యు ఆర్ వాచింగ్, you are watching బాహుబలి మూవీ. నువ్వు ప్రస్తుతం బాహుబలి సినిమా చూస్తూ ఉన్నావు. యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ఎ క్వశ్చన్, మీరు ప్రస్తుతం ఒక ప్రశ్న అడుగుతూ ఉన్నారు. నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు క్లియర్గా మన పుస్తకం వాల్యూమ్ 3 ఉంది కదా, ఈ పుస్తకంలో ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ ఇస్తూ యామ్ ఈజ్ పేజ్ నెంబర్ 39లో క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇచ్చాను. సో అమెజాన్ ఎప్పుడు వాడాలో నెంబర్ ఆఫ్ వర్బ్స్ ఇచ్చాను. సో దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇచ్చాను, క్లియర్గా సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఇచ్చాను. సో ఒక కథ రూపంలో స్టోరీ కూడా రాశాం. సో అమెజాన్ ఎక్కడ వాడాలో నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మన వాల్యూమ్ 3 పుస్తకంలో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఒకసారి మీరు స్ట్రక్చర్ నోట్ డౌన్ చేసుకొని మీరు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రాయండి. సో మనకి ఎప్పుడు కూడా ఈ 4 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ చెప్పడం రావాలి. సో లైక్ దట్ వన్. సార్ ఎప్పుడు కూడా అమెజాన్ తర్వాత ఐఎన్జీ ఫామే వస్తుందా అంటే గెట్ మేక్ ఎ డౌట్ హియర్. సో సార్ ఎప్పుడు ఐఎన్జీ ఫామే వస్తుందా సార్ అంటే సమ్ టైమ్స్ నాన్న ఇక్కడ చూడండి, మీకు అప్పుడప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక నేను చెప్పిన ఐఎన్జీ ఫామే రావాలి అని ఇక్కడ మీకు డౌట్ వస్తుంది. ఐఎన్జీ ఫామే రావాలా? మరి అప్పుడప్పుడు నేను చూస్తుంటాం కదా సార్, అక్కడక్కడ ఐ ఆమ్ సెలెక్టెడ్. మరి సెలెక్టెడ్ ఐ ఆమ్ తర్వాత ఐఎన్జీ ఫామ్ రావాలి కదా స్ట్రక్చర్ ప్రకారం. మీకు డౌట్ ఉండొచ్చు. ఐ ఆమ్ సెలెక్టెడ్ ఇది ఎప్పుడు వాడతామంటే ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉంటుంది. మరి ఐ ఆమ్ సెలెక్టెడ్, సో ఇది ఐఎన్జీ ఫామ్ కాదు, పీపీఎఫ్. ఇది ఎప్పుడు వాడాలో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం నేర్చుకోబోతాం. అదే మీకు ఈ వాల్యూమ్ 3 బుక్లో క్లియర్గా పెట్టాం. మన వాల్యూమ్ 3 బుక్లో క్లియర్గా పెట్టాం. అంటే యామ్ తరువాత ఐఎన్జీ ఫామే కాకుండా పీపీఎఫ్ కూడా ఎప్పుడు వస్తుందో మనం ఈ పుస్తకంలో మీరు ఓపెన్ చేసుకోండి. మీ దగ్గర ఉంది కదా బుక్, ఖచ్చితంగా ఓపెన్ చేసుకొని చూడండి. క్లియర్గా మీ దగ్గర ఉంటుంది, క్లియర్గా మీ దగ్గర కనిపిస్తుంది. సో ఐ ఆమ్ సెలెక్టెడ్ వస్తుంది. అది ఎప్పుడు ఎలా వస్తుందో మనం చూస్తాం నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో. సో అంటే యామ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ తర్వాత 5 ఉంటాయి, 5 కేసెస్ వస్తాయి మనకు. 5 కేసెస్ రావాలి. ఐదర్ నౌన్ రావచ్చు, నౌన్ అయినా రావచ్చు, ఒక యాడ్జెక్టివ్ రావచ్చు, తర్వాత ఒక యాడ్వర్బ్ రావచ్చు, లేదా ఐఎన్జీ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ రావచ్చు, లేదా పీపీఎఫ్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ రావచ్చు. ఇవి ఏంటో
ఇప్పుడు చూస్తాం మనం. అంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము వీటన్నిటి ఎప్పుడు నౌన్ రావాలి, ఎప్పుడు అడ్జెక్టివ్ రావాలి, యాడ్వర్బ్ ఎలా, ఐఎన్జీ ఫాము, పీపీఎఫ్. ఇప్పుడు మనం ఐఎన్జీ ఫామ్తో అంటే ఒక పని జరుగుతూ ఉంది అంటే మనం యామీజ్ ఆర్తో నేర్చుకున్నాం. ఐ విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్, విచ్ మీన్స్ వీటి గురించి కూడా మనం క్లియర్గా మనం చూడాలి. అంటే ఇవి ఎప్పుడు వాడతామో మనం తెలుసుకోవాలి. అంటే యామీజార్ ప్రస్తుతం జరుగుతూ ఉన్న పనుల గురించి మనం చెప్పాల్సి వస్తే యామీజార్ని రాయాలి. యామీజార్ని రాసి దాని తర్వాత ఐఎన్జీ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ పెట్టాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు క్వశ్చన్స్ కూడా చేయడం నేర్చుకోవాలి. మనం క్వశ్చన్స్ చేయడం నేర్చుకోకపోతే చాలా కష్టం అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షీ ఈజ్ ఎ డాక్టర్ అన్నాను నేను. షీ ఈజ్ ఎ డాక్టర్, షీ ఈజ్ ఎ డాక్టర్, షీ ఈజ్ ఎ డాక్టర్, షీ ఈజ్ ఎ డాక్టర్. ఆమె ఒక డాక్టర్ అని చెప్పాం. షీ ఈజ్ ఎ లాయర్, ఆమె ఒక లాయర్ అని చెప్పాం. ఇప్పుడు షీ ఈజ్ ఎ డాక్టర్ అన్నాం, మనం క్వశ్చన్ చేస్తాం. ఆమె ఒక డాక్టరా, ఆమె ఒక డాక్టరా, ఈ షీ ఎ డాక్టర్, ఈ షీ ఎ డాక్టర్, ఈ షీ ఎ డాక్టర్, ఈ షీ ఎ డాక్టర్, క్వశ్చన్ మార్క్. చూడండి, వెరీ సింపుల్. ఈజ్ ఎ హెల్పింగ్ వర్బ్, జస్ట్ టేక్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ అండ్ పుట్ ద సబ్జెక్ట్ ద బిఫోర్. ఈ షీ ఎ డాక్టర్, హీ ఈజ్ ఎ లాయర్, ఈజ్ హీ ఎ లాయర్, అతను ఒక లాయరా. హీ ఈజ్ అ టీచర్, ఈజ్ హీ ఎ టీచర్. సో కీప్ ఆన్ ఆస్కింగ్. ఇవన్నీ ఇలా ఎలా వాడతాము ఇవన్నీ కూడా మనకు వాల్యూమ్ 3 పుస్తకంలో పెట్టాను. సో క్లియర్గా మీరు ఒక్కసారి వాల్యూమ్ 3 పుస్తకాన్ని ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసుకోండి. బికాస్ వీడియో లెంత్ అయిపోతుంది కాబట్టి నేను ఇవన్నీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. కీప్ ఆన్ టచ్ అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ కమింగ్ సక్సెస్. టేక్ కేర్, హ్యావ్ అ నైస్ టైమ్ టు ఆల్. విల్ మీట్ అగైన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీట్ అవుదాం. అండ్ కీప్ ఆన్ టు ప్రాక్టీస్, విచ్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ లెర్న్డ్ ఇట్. ద యామ్ ఈజ్ ఆర్ ప్రజెంట్ యాక్షన్స్ నేర్చుకున్నాం. అంటే జరుగుతూ ఉన్న పనులు, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ యాక్షన్స్ నేర్చుకున్నాం. ప్రస్తుతం జరుగుతూ ఉన్న పనులు నేర్చుకున్నాం. సో ద 7 బేసిక్ బీ ఫామ్స్లో ఆ రెస్ట్ ఆఫ్ ద బేసిక్ బీ ఫామ్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకోబోతున్నాం. ఐ విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఫర్ కమింగ్ సక్సెస్. ఇంకా ఎవరైనా మన పుస్తకాలు మీ దగ్గర లేకపోతే జస్ట్ కాంటాక్ట్ విత్ మీ. మీరు డైరెక్ట్గా నన్నే కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు, ఆర్ డైరెక్ట్గా మీరు వాట్సాప్ చేసేసేయండి నా నంబర్కి 8099932320. నా నంబర్కి మీరు మెసేజ్ చేస్తే మీకు వాల్యూమ్ 3 అనే ఒక పుస్తకాన్ని మీకు ఫస్ట్ బిగినింగ్లో పంపించడం జరుగుతుంది. మిగిలిన వాల్యూమ్స్ 9 వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఒక్కొక్క వాల్యూమ్ యొక్క వివరణ నేను వచ్చే క్లాసెస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. మీకు ఏ వాల్యూమ్ కావాల్సి వస్తే ఆ వాల్యూమ్ మీరు బై చేసుకోండి. ప్రస్తుతం మనకు 58 పదాల క్లాసెస్ జరుగుతుంది కాబట్టి మీ దగ్గర కంపల్సరీ బుక్ ఉండాలి. నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మన పుస్తకంలో ప్లేస్ చేశాను. మరి ఈ పుస్తకం మీ దగ్గర ఉండడం చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అందుకే చాలా ఇంటర్వ్యూలో అడిగే ప్రతి క్వశ్చన్ దాదాపు 300+ క్వశ్చన్స్ మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా లాస్ట్లో మీకు మెన్షన్ చేశాను. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా ఎలాంటి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో దానికి ఆన్సర్ ఎలా ఇవ్వాలి ఎక్స్ప్లెనేషన్తో క్లియర్గా లాస్ట్లో మెన్షన్ చేశాను. ఐ విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ కమింగ్ సక్సెస్. డియర్ ఫ్రెండ్స్, టుడే వీ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ లెర్న్డ్ ద ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ యాక్షన్స్, ద బేసిక్ బీ ఫార్మ్స్. 3 బేసిక్ బీ ఫార్మ్స్ ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నాం. 3 నేర్చుకున్నాం ఈరోజు, యామ్, ఈజ్, ఆర్. అండ్ టుమారో ఐ విల్ బీ గోయింగ్ టు అప్లోడ్ one more video for you. Take care. Have a nice time to you all. Bye bye.